Господин председатель, во-первых, хотели бы поздравить вас с вступлением в обязанности председателя Совета. Во-вторых, поприветствовать вновь избранных членов Совета. Начало Нового года повергло в шок всех тех в мире, кто возлагал надежды на то, что уважение международного права и невмешательство во внутренние дела других государств, а также опора на дипломатию и поиск компромиссов станут ключевыми принципами работы новой американской администрации. Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония, от которого продолжают страдать десятки государств различных регионов мира. Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушении всех международных правовых норм. В связи с подтвержденными сведениями о нахождении похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США, а с сегодняшнего дня, как мы знаем, в Нью-Йорке, призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу. Любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем диалога. Именно это предписывает нам Устав ООН, цели и принципы которого ряд государств в последние годы стал применять выборочно, в зависимости от политической конъюнктуры. Сегодня мы пожинаем плоды их безответственности и избирательности в вопросах соблюдения норм международного права, которые отождествляли отождествляемы с так называемым миропорядком, основанным на правилах. Вот он, ваш миропорядок во всей его красе, который ужасает даже убежденных атлантистов. Господин председатель, выражаем твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом внешней агрессии. Полностью поддерживаем курс боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны. Агрессивные действия Вашингтона уже осудили многие государства и многосторонние объединения, включая Движение неприсоединения, Африканский союз и группу друзей в защиту Устава ООН. Надеемся, что этот международный разбой безотлагательно получит объективную всестороннюю оценку в международном правовом плане с использованием универсальных механизмов ООН и других многосторонних форматов. На этот процесс не должно влиять признание или непризнание тем или иным государством или объединением легитимности Николаса Мадуро. Поэтому невнятное бормотание и попытки уйти от принципиальных оценок со стороны тех, кто в иных ситуациях с пеной у рта требовал от других соблюдения Устава ООН, сегодня выглядит особенно лицемерным и неуместным. Надеюсь, вы это осознаете и откажетесь от двойных стандартов и не будете пытаться оправдывать столь вопиющий акт агрессии из боязни разозлить пытающегося возродиться американского мирового жандарма. Особенно поражает невиданная циничность, с которой Вашингтон даже не старался закамуфлировать истинные цели своей преступной операции. Установление неограниченного контроля над природными богатствами Венесуэлы и утверждение своих гегемонистских амбиций в Латинской Америке. Таким образом, Вашингтон придает новый импульс неоколониализму и империализму, неоднократно решительно отвергнутый народами этого региона, да и глобального юга в целом. Уважаемые коллеги, в сложившейся ситуации крайне важно единство всего международного сообщества в решительном неприятии продемонстрированных в случае с Вашингтоном методов и инструментов с Венесуэлой
методов и инструментов американской военной и внешней политики. Только так можно заставить Вашингтон пересмотреть, да и отказаться от своих опасных заблуждений. Как мы говорили на предыдущем заседании по Венесуэле, колокол, вовсю раздающийся сейчас в регионе, звонит по каждой стране западного полушария. Он звонит и по всем государствам-членам ООН, и по будущей самой Всемирной организации. Не услышать его сегодня – это значит проявить малодушие и беспринципность, по сути, благословив дальнейшее попрание международного права, да и просто цивилизационного межгосударственного поведения. Нельзя позволить Соединенным Штатам самоутвердиться в роли некого высшего судьи, у которого одного есть право вторгаться в любые страны, определять виновных, назначать им наказания и переводить их в исполнение, невзирая на понятия международной юрисдикции, суверенитета и невмешательства. Разве к такому миру мы стремились, отмечая 80-летие принятия Устава ООН, когда мы все подписались под соответствующим заявлением председателя Совета Безопасности? Разве на это направлена реформа ООН, за которую все мы выступаем? Или же ООН и ее Совет Безопасности сегодня не существует, и всем необходимо брать в Вашингтоне ярлык на княжение и волеизъявление каждого народа и его право самостоятельно определять свою судьбу? Разве это ничего не стоит? Вот на какие вопросы нам всем важно ответить сегодня. И если ответ этот будет честным и принципиальным, то тогда, может быть, и американское руководство, открыто заявляющее о намерении управлять другой страной в интересах США, заглянет в собственную Конституцию, начинающуюся словами «Мы – народ Соединенных Штатов», и начнет на деле признавать суверенитет других государств, а не заниматься сменой неугодных режимов. Благодарю вас. Colombia condena de manera categórica los sucesos ocurridos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela, en donde se han registrado múltiples explosiones y actividad aérea sobre Caracas y otras zonas del país, en el contexto de un ataque militar llevada por los Estados Unidos, el cual ha incluido bombardeos sobre instalaciones civiles y militares, generando pánico entre la población. Todo esto representa evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. No existe justificación alguna, en ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión. Dichas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de la ONU, incluida la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, el principio de respeto a la soberanía y autoridad plena de los estados sobre su territorio, incluyendo sobre sus recursos naturales, la integridad territorial de los estados y los principios de defensa colectiva, especialmente cuando ponen en riesgo directo a la población y a bienes de carácter civil. Defender estos principios no es una opción, sino una obligación común para preservar la paz y la seguridad internacionales. 主席，中方支持安理会就美国对委内瑞拉发动军事打击召开紧急会议。感谢迪卡洛副秘书长宣读古特雷斯秘书长的通报。我认真听取了通报人的发言，欢迎委内瑞拉常驻代表和其他国家代表出席会议。1月3日，美国悍然对委内瑞拉发动大规模军事打击，强行控制委内瑞拉总统马杜罗及其夫人，并移送出境，宣称将管理委内瑞拉，甚至不排除实施第二轮规模更大的军事行动。中方对美方的单边、非法、霸凌行径深表震惊，予以强烈谴责。
一段时间以来，国际社会多次对美方针对委内瑞拉的制裁封锁和武力威胁表示强烈担忧。安理会召开2次紧急会议，古特雷斯秘书长、广大安理会成员、地区国家和域外国家一致呼吁遵守联合国宪章和国际法，保持冷静克制，和平解决争端，推动局势降级，维护地区稳定。然而，美国作为安理会常任理事国，无视国际社会严重关切，恣意践踏委内瑞拉主权、安全和合法权益，严重违反主权平等原则，严重违反不干涉内政原则，严重违反和平解决国际争端原则，严重违反在国际关系中不得使用武力原则。这些原则是联合国宪章的根本要义，构成了维护国际和平与安全的基石。美方将自身强权凌驾于多边主义之上，将军事行动凌驾于外交努力之上，严重威胁拉美和加勒比地区乃至国际和平与安全。中方对此坚决反对，国际社会也普遍表示严重关切，予以强烈谴责。我们敦促美方正视国际社会压倒性呼声，遵守国际法及联合国宪章宗旨和原则，停止侵犯别国主权、安全，停止颠覆委内瑞拉政权，回归通过对话谈判政治解决问题的轨道。我们呼吁美方确保马杜罗总统和夫人的人身安全，将他们立即释放。我们支持安理会履行维护国际和平与安全的首要责任，支持联合国秘书长、地区国家和组织一切有助于推动对话和局势降级的努力。主席，历史教训因见不远，军事手段不是解决问题的出路，滥用武力只会导致更大的危机。美国曾绕开安理会对伊拉克发动军事行动，悍然袭击伊朗核设施，对拉美和加勒比地区多国实施经济制裁、军事打击，甚至武装占领，造成持续冲突动荡和巨大民生苦难。上述行为是否带来了和平与稳定？是否带来了发展与繁荣？国际社会看得清清楚楚。委内瑞拉是独立主权国家，完全有权捍卫自身主权和民族尊严。拉美和加勒比地区国家是维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣的重要力量，完全有权自主选择发展道路和合作伙伴。没有哪个国家可以充当国际警察，没有哪个国家可以自诩为国际法官。中方坚定支持委内瑞拉政府和人民维护主权、安全和正当权益，坚定支持地区国家维护拉美和加勒比地区和平区地位，要求美方改弦更张，停止霸凌胁迫行径，同地区国家在相互尊重、平等相待、互不干涉内政的基础上发展关系、开展合作。中方愿同地区国家和国际社会一道，加强团结合作，坚持公平正义，共同维护拉美和加勒比地区的和平与稳定。Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the A3 members, namely the Democratic Republic of Congo, Somalia, and my own country, Liberia. We thank the Presidency for promptly convening this important meeting. We congratulate Somalia on assuming the presidency of the Security Council this month and warmly welcome
all new members. The A3 appreciates USG DiCarlo's comprehensive briefing and listened carefully to the remarks offered by civil society representatives. We also welcome the representative of Venezuela and the representatives of the region to this meeting. Mr. President, the A3 aligns itself with the recent communique of the African Union on the situation in the Bolivarian Republic of Venezuela and continues to monitor developments there with deep concerns. In particular, we note reports regarding the detention of President Nicolas Maduro and his wife and incidents involving Venezuelan institutions. Such developments present serious challenges not only to Venezuela's internal stability, but also underscore the imperative to safeguard the broader peace and security of the region. The A3 remains steadfast in its commitment to the fundamental principles of international law, including the full respect for the sovereignty and territorial integrity of states as enshrined in the Charter of the United Nations in the interest of regional stability and international peace. We believe these are essential foundations for international cooperation and peaceful coexistence. Our position underscores the importance of dialogue, the peaceful settlement of disputes, and respect for constitutional and institutional frameworks. Mr. President, the complex situation in Venezuela requires a comprehensive response that is both inclusive and nationally owned. We continue to hold that a sustainable and peaceful resolution can only be found through constructive dialogue among Venezuelans themselves, with genuine respect for the aspiration and rights of the Venezuelan people, and with the constructive support of the international community. The A3 expresses its solidarity with the people of Venezuela and reiterates the African Union's commitment to peace, stability, and mutual respect among nations and regions. It's important for all parties, both within Venezuela and in the broader international community, to exercise restraint and responsibility, upholding international law and avoiding any action that could escalate tension or threaten regional stability. The A3 stands ready to support all efforts within this Council and in cooperation with regional partners to facilitate a peaceful, inclusive, and lasting resolution to the situation in Venezuela. I thank you. Mr. President, thank you for chairing. And I particularly want to thank you, Mr. Freitas, for your briefing. And I'll point out that Mr. Freitas is in exile, having fled the regime. Thank you for your courage, and thank you for shedding a light on the true atrocities of the illegitimate Maduro regime. This past weekend, colleagues, the United States successfully carried out a surgical law enforcement operation
facilitated by the U.S. military against two indicted fugitives of American justice, narco-terrorist Nicolas Maduro and Celia Flores. Colleagues, Nicolas Maduro is responsible for attacks on the people of the United States, for destabilizing the Western Hemisphere, and illegitimately repressing the people of Venezuela. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco-trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. A similar action was taken in 1989 against Manuel Noriega. He was arrested, indicted, convicted in a court of law, served in prison in the United States and in Panama, and the Panamanian people, the American people, are safer for it. And undeniably, the region was more stable. This law enforcement action was directed consistent with the President of the United States' responsibility as Commander-in-Chief to protect Americans at home and abroad against a fugitive who is directly responsible for narcoterrorism that has killed hundreds of thousands of Americans and created destabilizing violence throughout our hemisphere. Nicolas Maduro and his co-defendant, Celia Flores, have been transferred here to the United States to stand trial for their crimes. Maduro was indicted by a grand jury in the Southern District of New York and faces very serious criminal charges for his involvement in a wide-ranging conspiracy to conduct narcoterrorism, to traffic cocaine and other drugs, and conducting international weapons trafficking. The overwhelming evidence of his crimes will be presented openly in U.S. court proceedings. Colleagues, Maduro is not just an indicted drug trafficker. He was an illegitimate so-called president. He was not a head of state. For years, Maduro and his cronies have manipulated Venezuela's electoral system to maintain their illegitimate grip on power. In fact, just 2 years ago in 2024, a UN panel of experts report found that the election in that year was absolutely and completely a farce and fell well short of the most basic transparency and integrity measures essential to upholding credible elections. If the UN and the United Nations in this body confers legitimacy on an illegitimate narco-terrorist and the same treatment in this charter of a democratically elected president or head of state, what kind of organization is this? We should note that over 50 countries, many nations, including the European Union, including a number of Latin American countries in the region, and of course the United States, again, over 50 countries rejected the legitimacy of Maduro's re-election following the disputed 2024 elections and do not recognize him as Venezuela's legitimately elected president. Maduro unlawfully refused to peacefully cede power after the Venezuelan people voted him out of office in the 2024 election. So therefore, Maduro was a fugitive from justice. He is the head of a vicious foreign terrorist organization, Cartel de los Soles. This regime-sponsored enterprise coordinates with and relies on other vicious criminal organizations, namely Tren de Aragua, again, among others, to carry out its objective
of using illegal narcotics as a weapon against the United States. And for its part, Tren de Aragua is a designated foreign terrorist organization with thousands of members, many of whom have unlawfully infiltrated the United States and are conducting irregular warfare and undertaking hostile actions against the American people and against the United States. It's terrorizing criminals commit brutal crimes, including murders, kidnappings, extortions, and human, drug, and weapons trafficking. This administration, President Trump, will not stand for it. In fact, in March of 2025, President Trump declared that Tren de Aragua quote, Tren de Aragua is undertaking hostile actions and conducting irregular warfare against the territory of the United States, both directly and at the direction, clandestine or otherwise, of the Maduro regime in Venezuela. Maduro and his cronies have partnered with some of the most violent and prolific drug traffickers and narco-terrorists in the world for decades, facilitating the flood of illegal drugs coming in the United States, estimated to be several hundred tons annually. He has become rich, incredibly wealthy, off the misery of untold numbers of Americans, Venezuelans, and others, aiding and abetting international terrorist organizations like Hezbollah, coordinating with corrupt Iranian officials and other malign actors to influence not only the region, but to malignly influence the United States. In fact, in its own 2025 World Drug Report, the United Nations Office on Drugs and Crime identified Venezuela as a key trafficking route in the Western Hemisphere for illegal drugs, predominantly cocaine, entering the United States and increasingly Europe. As Secretary Rubio stated just yesterday, this is the Western Hemisphere. This is where we live, and we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Hezbollah, for gangs, for Cuban intelligence agents, and other malign actors that control that country. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States, under the control of illegitimate leaders, and not benefiting the people of Venezuela, and stolen by a handful of oligarchs inside of Venezuela. But it doesn't stop there. Numerous UN and international human rights organizations have issued reports documenting serious human rights abuses by the Maduro regime, including reports of extrajudicial killings, political prisoners, torture, and arbitrary and unlawful detentions. In fact, over 8 million Venezuelans have fled the country, destabilizing their neighbors in the region and creating the world's largest refugee crisis. Members of this council, colleagues, the United States wants a better future for Venezuela. We believe a better future for the people of Venezuela and for the people of the region and the world is stabilizing the region and making the neighborhood that we live in a much better and safer place. And this is why millions of Venezuelans that have fled this brutal regime are celebrating and cheering around the world as this body pontificates, including those celebrating are including in my home state of Florida, where hundreds of thousands of Venezuelans have fled this regime's brutality. I want to reiterate, President Trump gave diplomacy a chance. He offered Maduro multiple off-ramps. He tried to de-escalate. Maduro refused to take them. President Trump made it clear that the narco-terrorism must stop, and yet it continued. The United States will not waver in our actions to protect
Americans from the scourge of narco-terrorism and seeks peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. I thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Extendemos la más cordial bienvenida a los representantes de Bahrein, Colombia, Liberia, Letonia y la República Democrática del Congo, que se han incorporado al Consejo de Seguridad como miembros electos y nos acompañan hoy en la mesa. Felicitamos a Somalia por asumir la presidencia del Consejo de Seguridad este mes. Agradecemos a la Subsecretaria General de Asuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, por su detallado informe que en representación del Secretario General Antonio Guterres nos ha ofrecido sobre el tema que hoy nos convoca, así como las valiosas exposiciones del señor Jeffrey Sachs y de la señora Mercedes de Freitas. En este contexto, la República de Panamá se refiere a la situación ocurrida en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, la cual resulta preocupante por su posible impacto en la paz y en la estabilidad regional. Sin embargo, ante la lamentable realidad de los hechos consumados, corresponde ahora girar la mirada de manera constructiva hacia el futuro de Venezuela. No obstante, es importante señalar que, como principio constante de su política exterior, Panamá desea reiterar, como en efecto reitera, su compromiso inquebrantable con el multilateralismo, con la soberanía de los estados y con el respeto irrestricto al derecho internacional, en especial a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, incluidos la no intervención, el respeto a la integridad territorial y la prohibición al uso de la fuerza que se enuncia en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Estos principios son y siguen siendo el marco indispensable para la convivencia pacífica entre las naciones. Panamá considera igualmente necesario destacar que la situación que atraviesa Venezuela se desarrolla en un entorno marcado por el desconocimiento de la voluntad de su pueblo, así como por una erosión sostenida de la institucionalidad democrática. En ese marco, Panamá reitera que no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo que ha mantenido a las venezolanas y los venezolanos rehenes, sumidos en una de las más graves crisis políticas, sociales, económicas, humanitarias y de seguridad de nuestra región. Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo la situación ha evolucionado de manera desfavorable, paulatinamente, bajo el régimen, sobre todo durante el último año, con una mayor erosión sistémica de la democracia, el vacío de las instituciones y el incremento de prácticas autoritarias y represivas que han contribuido a un desafortunado desenlace, por lo que tampoco pueden ser ignoradas por la comunidad internacional. En particular, resulta indispensable exigir la liberación incondicional de las personas detenidas por motivos políticos, muchas de ellas privadas de libertad por el solo hecho de alzar su voz en un contexto en el que el disenso no es admitido. Desde este momento debe exigirse que todos los presos políticos que el régimen mantiene secuestrados, venezolanos y extranjeros, sean liberados sin demora. Su integridad y seguridad deben ser garantizadas. Asimismo, debe asegurarse de inmediato la libertad de expresión y el respeto inequívoco a los derechos humanos. En ese contexto, Panamá subraya que su posición no responde únicamente a una solidaridad democrática de principio, sino también a una afectación directa.
un ciudadano panameño, el señor Olmedo Núñez, permanece detenido arbitrariamente en Venezuela, sin cargos formales, sin debido proceso, sin acceso pleno a la defensa ni a garantías consulares efectivas. A ello se suma el impacto humano de una crisis multidimensional que ha obligado a alrededor de 9 millones de venezolanos y venezolanas a abandonar sus hogares, viéndose forzados a vivir en desarraigo y vulnerabilidad como consecuencia del colapso institucional y social generado por el régimen. Una crisis que ha tenido repercusiones regionales significativas, reflejadas tanto en los flujos de migración irregular de sur a norte de un número significativo de personas venezolanas, como en los movimientos de migración inversa, que también incluye a muchos venezolanos, cuyos efectos se sienten de manera particular en los países de tránsito y destino a los que perjudica, incluido Panamá, que ha contribuido de manera decidida en la lucha contra la migración ilegal. Frente a esta realidad, Panamá realiza un llamado claro y firme a que el futuro de Venezuela a corto plazo sea plenamente democrático. El poder emana del pueblo y, como ha señalado el excelentísimo señor presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, el pueblo, el verdadero soberano, ya habló en las urnas, otorgando un triunfo indiscutible con 70% de los votos el pasado 28 de julio de 2024 al candidato de oposición, don Edmundo González Urrutia, así como a María Corina Machado, quien fue la candidata impedida por el régimen, a pesar de haber ganado la primaria con el 93% de los votos el 22 de octubre de 2023. Adicionalmente, la popularidad de ambos ha más bien aumentado en los últimos meses, incluso entre sectores policiales y militares. El gobierno electo cuenta con los equipos y programas de trabajo listos para ser implementados de inmediato para garantizar una transición ordenada que provea Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y confianza. En coherencia con este compromiso, Panamá custodia con orgullo las actas electorales que acreditan de manera fehaciente dicha victoria como testimonio del derecho inalienable del pueblo venezolano a decidir su propio destino político. Reconocer otra autoridad distinta al presidente electo equivaldría a legitimar un fraude electoral, normalizar el autoritarismo y socavar el principio universal de las elecciones libres como fuente de legitimidad. De igual forma, cualquier intento de establecer un gobierno permanente encabezado por figuras del aparato represivo como Delcy Rodríguez constituiría una continuidad del sistema y no una transición genuina. Toda salida política debe ser pacífica, democrática y liderada por los venezolanos, con el acompañamiento responsable de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y los mecanismos regionales como la Organización de Estados Americanos. Panamá no desea y quisiera evitar que la realidad venezolana pueda evolucionar simplemente en un cambio de crisis, en la situación en que una crisis reemplace a la otra. No puede hablarse de una transición genuina con madurismo, ni preservando las mismas estructuras de poder bajo nuevas denominaciones. Cualquier arreglo que mantenga en el centro de la conducción a figuras asociadas al aparato represivo constituiría en los hechos una continuidad del sistema y no una transición real. La experiencia comparada demuestra que las transiciones meramente nominales tienden a prolongar los conflictos, acentuar los flujos migratorios y perpetuar la inestabilidad regional en detrimento de la paz y la seguridad internacionales.
Panamá será siempre solidaria con un proceso de transición ordenado y democrático, anclado en la voluntad popular ya expresada en las urnas el 28 de julio de 2024, orientado al restablecimiento de la institucionalidad democrática mediante una interinidad estrictamente limitada en el tiempo, cuyo único propósito sea crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de la libre determinación del pueblo venezolano. Como país que recuperó su democracia y su soberanía, Panamá afirma con claridad que no puede haber paz sin legitimidad, ni legitimidad sin democracia, y que toda democracia se sustenta, en última instancia, en el respeto a la voluntad popular. Presidente, Panamá, desde su compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional, en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, continuará contribuyendo de manera responsable a los esfuerzos colectivos orientados a preservar la paz, fortalecer la democracia y acompañar soluciones legítimas y sostenibles, ancladas en la voluntad soberana de los pueblos y en el respeto al derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Antes de abordar el fondo de nuestra intervención, consideramos necesario realizar una precisión de carácter institucional. Observamos con preocupación que se intente presentar ante este Consejo de Seguridad como una supuesta representante de la sociedad civil a una persona cuya trayectoria pública ha estado marcada por el financiamiento sostenido de gobiernos extranjeros y corporaciones transnacionales. Aquí están las pruebas para quien quiera verlo, por años, así como por su participación en procesos de desestabilización política y promoción de rupturas institucionales en su propio país. El uso instrumental de estas figuras para legitimar narrativas de confrontación, justificar el uso de la fuerza o minimizar violaciones del derecho internacional no contribuye a los propósitos de este Consejo ni al fortalecimiento del multilateralismo. Por el contrario, erosiona la credibilidad de los debates y distorsiona la naturaleza de este órgano, llamado a preservar la paz y la seguridad internacionales. Ahora sí entro en materia. Señor presidente, el 3 de enero del 2026 constituye una fecha de profunda gravedad histórica, no solo para Venezuela, sino para el sistema internacional en su conjunto. Ese día la República Bolivariana de Venezuela fue objeto de un ataque armado ilegítimo, carente de toda justificación jurídica, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que incluyó bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro del presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. Venezuela comparece hoy ante este Consejo desde una convicción profunda. La paz internacional solo puede sostenerse si el derecho internacional es respetado, sin excepciones, sin dobles raseros y sin interpretaciones selectivas. Los hechos ocurridos el 3 de enero constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, cometida por el gobierno estadounidense. En particular, la violación del principio de igualdad soberana de los Estados, la violación de la prohibición absoluta del uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, consagrada en el artículo 2, numeral 4 de la Carta, y violación del deber de resolver las controversias por medios pacíficos. Asimismo, estos actos vulneran de manera grave los convenios de Ginebra y sus protocolos, al haberse producido ataques indiscriminados contra la población civil y bienes de carácter civil. Se ha violado también el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente el derecho a la vida, a la integridad personal y a la seguridad. De especial gravedad es el secuestro del presidente de la República por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que constituye una transgresión directa de una norma esencial del orden jurídico internacional, cual es la inmunidad personal de los jefes de Estado en ejercicio. Esta inmunidad no es un privilegio individual,
es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los estados representados en esta sala, independientemente de su tamaño, de su poder o de sus alianzas. Señor presidente, la resolución 3314 de la Asamblea General define claramente como acto de agresión el bombardeo del territorio de un Estado por las Fuerzas Armadas de otro Estado, así como la invasión u ocupación, incluso sin anexión formal. Los hechos que denunciamos encajan inequívocamente en esta definición. En el año 2004, la Corte Internacional de Justicia afirmó que existe ocupación cuando un Estado ejerce el control efectivo, incluso sin anexión formal o sin la presencia continua de tropas. La resolución 242 de este Consejo de Seguridad, por su parte, enfatiza que la adquisición de territorio por la vía de la fuerza es inadmisible. La resolución 2625 de la Asamblea General establece que el territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención a la Carta. Permitir que tales actos queden sin respuesta efectiva equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva. Hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela, está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial. Señor presidente, no podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable, donde los países con mayores capacidades militares pueden decidir por la fuerza el destino político y económico de otros estados. Ese escenario no amenaza solo a Venezuela, amenaza a la paz, a la seguridad internacionales en su conjunto. Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas, se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador, que el derecho es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales. Venezuela cree firmemente en la diplomacia, en el diálogo y en la convivencia pacífica entre las naciones. Esta ha sido siempre nuestra posición histórica y lo sigue siendo hoy, incluso frente a una agresión de esta magnitud. Es precisamente esa vocación de paz la que fue violentada el pasado 3 de enero. Por ello, Venezuela exhorta a este Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad y actuar conforme al mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Segundo, que se condene de manera clara e inequívoca el uso de la fuerza contra la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza. Y cuarto, que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional. Señor presidente, pese a la gravedad de los hechos, Venezuela desea informar a este Consejo y a la comunidad internacional
que sus instituciones funcionan con normalidad, que el orden constitucional ha sido preservado y que el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio. Conforme a nuestra Constitución, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se encuentra en estos momentos siendo juramentada como presidenta encargada de la República, garantizando la continuidad institucional, la estabilidad y la paz interna. Al pueblo venezolano queremos transmitirle un mensaje de serenidad, de confianza y de esperanza. Venezuela es una nación que cree en la paz, en el trabajo y en la dignidad. Nuestro compromiso es con la diplomacia, el derecho, y nuestro compromiso también es firme e inquebrantable. Defendemos nuestra soberanía sin renunciar a nuestros valores. Apostamos por el diálogo sin aceptar imposiciones. Creemos en un futuro de convivencia, desarrollo y respeto entre las naciones. Confiamos en que este Consejo de Seguridad sabrá estar a la altura del momento histórico y elegirá el camino de la legalidad, la responsabilidad colectiva y la paz. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, Brasil le agradece a la presidencia somalí la convocatoria de esta sesión de emergencia del Consejo de Seguridad. Brasil rechaza de manera categórica y con la mayor firmeza la intervención armada en territorio venezolano en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable. Estos actos constituyen una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. La Carta de las Naciones Unidas establece como pilar del orden internacional la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en las circunstancias estrictamente previstas en ella. La aceptación de acciones de esta naturaleza conduciría inexorablemente a un escenario marcado por la violencia, el desorden y la erosión del multilateralismo en detrimento del derecho y de las instituciones internacionales. Los efectos del debilitamiento de los mecanismos de gobernanza y cooperación internacionales ya son evidentes. El número récord desde la Segunda Guerra Mundial de 61 conflictos armados activos, las cifras sin precedentes de 117 millones de personas en situación de catástrofe humanitaria en todo el mundo, reflejando el aumento de guerras, desplazamientos y crímenes contra la humanidad como el genocidio en Gaza, y el incremento global de gastos militares que se aproxima a la marca histórica de 2.7 billones de dólares. Tal como Brasil ha sostenido en reiteradas oportunidades, las normas que rigen la convivencia entre los Estados son obligatorias y universales. No admiten excepciones basadas en intereses o proyectos ideológicos, geopolíticos, políticos, económicos o de cualquier otra índole. No admiten que la explotación de recursos naturales o económicos justifique el uso de la fuerza o el cambio ilegal de un gobierno. Un mundo multipolar en el siglo XXI que promueva la paz y la prosperidad no se confunde con áreas de influencia. No podemos aceptar el argumento de que el fin justifica los medios. Este razonamiento carece de legitimidad y abre la posibilidad de otorgar a los más fuertes el derecho de definir qué es justo o injusto, qué es correcto o incorrecto, e incluso de ignorar las soberanías nacionales, imponiendo las decisiones que deben adoptar los más débiles. América Latina y el Caribe han hecho de la paz una elección consciente, duradera e irreversible. El recurso a la fuerza en nuestra región evoca capítulos de la historia que creíamos superados y pone en riesgo el esfuerzo colectivo por preservar la región como una zona de paz y cooperación, libre de conflictos armados, respetuosa del derecho internacional y del principio de no injerencia. Las intervenciones armadas del pasado han tenido consecuencias profundamente negativas y duraderas. Al contrario de la libertad y de la democracia, esas intervenciones produjeron regímenes autoritarios y graves violaciones de los derechos humanos,
dejando como saldo lamentable miles de muertos, presos políticos, torturados y personas desaparecidas, cuyos familiares aún hoy buscan a sus entes queridos, además de justicia y reparación. Por primera vez en América del Sur se ha producido un hecho profundamente alarmante: una agresión armada externa con el despliegue de tropas y bombardeos en un país vecino contiguo de Brasil, con el que compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera. Señor presidente, América del Sur es una zona de paz, insisto. Hemos sostenido y sostendremos con toda determinación la paz y la no intervención en nuestro entorno. Además, Brasil no cree que la solución de la situación en Venezuela pase por la creación de protectorados en el país, sino por soluciones que respeten la autodeterminación del pueblo venezolano en el marco de su Constitución. Los hechos del 3 de enero trascienden el ámbito regional. El atentado contra la soberanía de cualquier país, independientemente de la orientación de su gobierno, afecta a toda la comunidad internacional. Este y otros casos de intervención armada contra la soberanía de un país, su integridad territorial o sus instituciones deben ser condenados con vehemencia. Corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y reaccionar con determinación, claridad y obediencia al derecho internacional, a fin de evitar que la ley de la fuerza prevalezca sobre la fuerza de la ley. Brasil confía en que el futuro de Venezuela se construya por el pueblo venezolano a través del diálogo, sin injerencias externas y en el marco del derecho internacional. Muchas gracias. El gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero contra objetivos en territorio de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe a la Carta y al multilateralismo. México quisiera precisar los siguientes 4 puntos. Número 1. La proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de todo Estado es el fundamento del derecho internacional, sin importar el país o el gobierno de que se trate. 2. La retórica que apunta hacia un escalamiento o expansión de las acciones militares, incluidos otros países de nuestra región, amenaza la estabilidad regional. 3. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad y sobre todo la obligación de actuar de manera decisiva y sin dobles estándares ante violaciones graves a la Carta y para restablecer la paz y la seguridad internacionales en estricto apego a lo dispuesto en su artículo 24 y observando el artículo 27, inciso 3. 4. Corresponde a los pueblos soberanos decidir su destino y encontrar soluciones pacíficas, democráticas y negociadas a sus diferencias políticas en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado conflictos y fragilizado el tejido social y político de las naciones. Señor presidente, estimados colegas y estimadas colegas, a pesar de las diferencias políticas entre nuestros gobiernos, América Latina y el Caribe se ha forjado como una zona de paz. Colectivamente
hemos recurrido durante décadas ya a los mecanismos políticos y jurídicos disponibles de solución de controversias. La violación actual de este frágil equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos. Quienes justifican estos actos niegan la historia independiente de América Latina y el Caribe. México, firme en sus principios constitucionales de política exterior y su vocación pacifista, reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes. Reitero el llamado de la Presidenta de México a que la ONU haga más por solucionar este y otros conflictos, incluyendo a través de gestiones de su secretario general. Frente a los acontecimientos del pasado 3 de enero, México refrenda su disposición de apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que promueva la paz en la región. Finalmente, no podemos pasar por alto que esta sesión del Consejo se haya celebrado hasta hoy, cuando lo que tenemos ante nosotros es una grave situación que pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales. Gracias, señor presidente. En septiembre del pasado año, Cuba ha venido denunciando los planes hegemónicos y criminales de Estados Unidos y su proyección agresiva contra Venezuela y la región. Hemos expuesto con claridad las graves e impredecibles consecuencias de la conducta irresponsable del gobierno de Estados Unidos para la estabilidad política, social y económica de América Latina y el Caribe y, en sentido general, para la paz y estabilidad internacionales. El pasado 23 de diciembre expusimos en este mismo órgano la secuencia y la escalada de acciones llevadas a cabo por Estados Unidos en tiempo récord con el fin de derrocar por la fuerza al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela y acabar con la unión cívico-militar. Estados Unidos acudió a diversas maniobras para materializar sus planes de dominación, incluidos viles ejecuciones extrajudiciales y actos de piratería, el terrorismo marítimo contra buques petroleros y sus tripulaciones en aguas internacionales del Mar Caribe, así como a la imposición de un ilegal bloqueo naval contra Venezuela y a la designación políticamente motivada de su gobierno legítimo como organización terrorista extranjera. Previamente había sometido a ese país a prolongadas medidas coercitivas unilaterales, asfixia económica, campañas de descrédito y ataques contra algunas de sus importantes instituciones, exponiéndolo a una guerra psicológica atroz. Con un irrespeto absoluto a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, incluidas relevantes resoluciones adoptadas por este Consejo y por la Asamblea General, este 3 de enero, las fuerzas militares estadounidenses atacaron con total brutalidad y alevosía a Venezuela y, en un acto inaceptable y bárbaro, secuestraron a su legítimo presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Cuba condena en los términos más enérgicos la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, a la vez que reitera de forma categórica su absoluto respaldo y solidaridad con el pueblo y gobierno venezolanos y se suma al reclamo para que el gobierno de Estados Unidos libere al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores. En el criminal ataque perpetrado por Estados Unidos, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país. Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones. Supieron poner en alto, con su actuación heroica, los sentimientos solidarios de millones de compatriotas. Señor presidente, la cobarde agresión estadounidense contra Venezuela es un acto criminal
violatorio del derecho internacional y la Carta de la ONU. Constituye una escalada peligrosa de la campaña de guerra sostenida durante años por Estados Unidos contra esa hermana nación, que se intensificó desde septiembre de 2025 con el despliegue naval agresivo en el Mar Caribe bajo pretextos mendaces y acusaciones infundadas sin evidencia alguna. El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela no tiene justificación alguna, no responde a ninguna provocación, ni cuenta con legitimidad. Se sustenta en la aberrante doctrina de la paz por medio de la fuerza y quebranta la estabilidad y la paz que ha caracterizado durante años a nuestra región latinoamericana y caribeña. Busca propiciar un cambio del orden constitucional en la República Bolivariana de Venezuela, escogido libremente por su pueblo. Su objetivo último no es la falsa narrativa del combate al narcotráfico, sino el control sobre las tierras y los recursos naturales de Venezuela, como ha sido declarado abierta y desenfadadamente por el presidente Trump y su secretario de Estado. Se trata de una agresión imperialista y fascista, con objetivos de dominación, que pretende reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre nuestra América, ancladas en la vetusta doctrina Monroe. Busca también amedrentar y avasallar a los gobiernos de América Latina y el Caribe. Mr. President, integral to the maintenance of international peace and security since the establishment of the United Nations is the understanding that no nation can claim to be legally or morally superior to another. We are all nations born out of different histories and contexts, ascribing to the common values and principles enshrined in the Charter of the United Nations. Chief amongst these principles is the sovereign equality of all its members. By signing the Charter, we have all committed to settle our international disputes by peaceful means in such a manner that international peace, security, and justice are not endangered. We have also committed to refrain in our foreign relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes and principles of the United Nations. The International Court of Justice has also previously affirmed that international law prohibits the use of force and intervention in another state's affairs. Due to the shortcomings of its predecessor, the League of Nations, the UN was created to prevent countries from resorting to conflict, to settle disputes and prohibit the use of force unless it is done in a legally prescribed manner. In doing so, the UN has played a pivotal role in ensuring peaceful existence amongst nations, including in ending the colonial subjugation by powerful countries over others, underpinned by respect for the equal rights of nations, large and small, and respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples. Joining the organization and committing to its principles afforded protection to many of us, with the supposed assurance that no longer would one nation be seen as inferior to another. Unfortunately, when countries ignore the Charter and act contrary to its central premise, it undermines the credibility of the entire system in which we all undertake our international relations. The stability of the international system depends not only on the respect, but on the consistent application of these established legal norms. We all benefit from a rules-based international order based on international law. When we break those norms, we invite anarchy and an environment where might makes right, ignoring the complexity of interrelations and interdependence in our modern world. Mr. President, the unilateral military strikes carried out by the United States of America against Venezuela and the abduction of President Nicolas Maduro and his spouse from Venezuelan territory for transfer to the United States wantonly violates the sovereignty and territorial integrity and independence of Venezuela. These actions are also in stark contrast to our established legal norms, reinforcing the belief that might is right and undermining diplomacy. History has repeatedly demonstrated that military invasions against sovereign states yield only instability and deepen crises. Unlawful unilateral force of this nature undermines the stability of the international order and the principle of equality among nations. Such use of force also undermines the institutional infrastructure established to regulate relations among nations. We have seen examples of these in Libya, Iraq, and countless cases in Africa where foreign interventions and interference
create security crises, and undermine national governance institutions cultivated through nuanced and complex national contexts. South Africa stresses that allegations of internal governance challenges, human rights concerns, or acts of criminality by a head of state cannot justify a breach of the Charter's prohibition on the use of force, particularly Article 2.4 of the Charter. The peaceful resolution of disputes and internal matters must proceed in accordance with international law and through multilateral mechanisms. Additionally, under international law, a state has exclusive jurisdiction over persons and conduct within its own territory. Any enforcement of domestic law, including arrest by one state within the territory of another state without the state's consent, is an unlawful violation of sovereignty. There are recourse mechanisms at the disposal of states to implement international law. This includes taking action by bringing a case before the International Court of Justice or seeking action from the Security Council. We note the statement issued by a group of concerned countries, mainly those in the Latin American region, most affected by the developments in Venezuela, which reiterates that the situation in Venezuela must be resolved exclusively through peaceful means, through dialogue, negotiation, and respect for the will of the Venezuelan people in all its expressions, without external interference and in accordance with international law. Mr. President, each one of our countries, including our peoples, that are members of this organization and that are bound to its charters, have the right to determine our own democratic and political path. This inherent charter-given right to self-determination cannot and should not be abrogated. If we do not stand up for the sovereign rights of any nations or states when they are undermined and wantonly violated, then which one of us are safe or are guaranteed protection by the principles of the Charter and international law? Failure to act decisively against such violations is a tantamount to inviting anarchy and normalizing the use of force and military might as the main form of discourse in international politics. This would be a regression into a world preceding the United Nations, a world that gave us two brutal world wars, and an international system prone to severe structural instability and lawlessness. We cannot afford to proceed into a complex future without the stability and protection afforded by international law.